بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 8 پڑھیں گے اور سبق نمبر 8 کے اندر ہم آیت نمبر 8، 9، 10 اور 11 پڑھیں گے۔ اگر آپ نے پچھلے لیسن ابھی تک نہیں دیکھے تو آپ شروع سے کوشش کریں ایک لیسن جو ہے وہ ترتیب وار آپ سنیں اور اس کو اچھی طرح یاد کریں، اور دوستوں احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ایک شیئر کی وجہ سے کوئی ساتھی قرآن پاک کا ترجمہ سیکھ لے، تو یہ انشاءاللہ میرے لیے اور آپ تمام لوگوں کے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اولئک، یہ لوگ، جو پیچھے ہم نے آیت پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو دنیا کی زندگی کے ساتھ مطمئن ہو گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو بھلا دیا اور وہ غافل ہو گئے۔ تو اب یہاں پر اس آیت میں بتایا جا رہا ہے اولئک، یہ لوگ، مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، بما، باسبب اس کے جو کانوا یکسبون، وہ کماتے تھے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، یہدیہم، رہنمائی کرے گا ان کی، ربہم، ان کا رب کس کی طرف کرے گا؟ بریکٹ کے اندر یعنی جنت کی طرف، بِایمانہم، باوجہ ان کے ایمان کی، یعنی ان کے ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرے گا جنت کی طرف۔ تجری، جنت کون سی ہے، اس کا تعارف کیا ہے؟ تجری، بہتی ہوں گی، من تحتہم الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں، دعواہم، ان کا پکارنا ہوگا، فیہا، ان باغات میں، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، وتحیتہم، اور ان کی دعا ہوگی، فیہا، ان میں، سلام، سلام، وآخر دعواہم، اور ان کی آخری پکار ہوگی، ان الحمد للہ، یہ کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین، جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا۔ ولو، اور اگر، یعجل اللہ، جلدی کرتا اللہ تعالیٰ، للناس الشر، لوگوں کے لیے برائی پہنچانے میں، استعجالہم، مانند جلدی طلب کرنے لوگوں کے، بالخیر، بھلائی کو، لقضی، تو البتہ پورا کر دیا جاتا، الیہم، ان کا، اجلہم، وقت مقرر، فنظر الذین، پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو لا یرجون، نہیں امید رکھتے، لقاءنا، ہماری ملاقات کی، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ اندھے ہوئے پھرتے ہیں۔ جی، آج کے سبق کو ہم سمجھتے ہیں اسلوب نمبر 1۔ اسلوب نمبر 1 کیا ہے؟ سرخ رنگ ایک علامت کے لیے، نیلا رنگ دوسری علامت کے لیے ہے، اور کالا رنگ جو ہے وہ اصل لفظ کے لیے ہے۔ تو یہاں پہ اکیلے لفظ کا معنی جو ہے، جس رنگ کے اندر آپ کو عربی کے اندر لفظ ملیں گے اسی کے اندر یہ آپ کو ترجمہ جو ہے وہ بھی آپ کو اسی رنگ کے اندر ملے گا۔ تو یہاں پہ اولئک، اس کا معنی یہ سب لوگ، مأواہم النار، ہم کا معنی ان کا، مأوا کا معنی ٹھکانہ، النار آگ ہے، بما، اس وجہ سے جو، کانوا یکسبون، یہاں پہ کانوا، یکسبون کا معنی کماتے، کانوا، وہ سب، تو یہاں پہ اکیلا جو لفظ ہے اس کا اسی کے رنگ کے ساتھ ترجمہ کیا گیا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو یہاں پہ جو رنگ ہیں وہ آپ نے بطور علامت کے دیکھنے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو آمنوا، سب ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور ان سب نے عمل کیے نیک، یہدیہم، رہنمائی کرے گا، ربہم، ان کا رب، بایمانہم، ان کے ایمان کی وجہ سے، با کا معنی وجہ سے، تجری، بہتی ہوں گی، تا کا معنی اکیلا نہیں ہو سکتا تو یہاں پر اسی لیے اس کو کالے رنگ کے اندر ہی لکھا ہے، من تحتہم الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، ان کے معنی، ہم کا معنی جو ہے یہ ان کے ہے، الانہار، نہریں، فی جنات، باغات میں، یہاں پہ جو تا اس کا بھی اکیلا معنی نہیں ہوتا، فی کا معنی میں، نعیم، نعمتوں کی، دعواہم، ان کی پکار، فیہا، اس ان میں،
सुबहानका ये होगी पाक है तू, यहाँ पे का का माना तू हो रहा है। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, व तहियतुहुम और उनकी दुआ फीहा उनमें सलामुन सलाम होगी। व आखिरु दावाहुम और उनकी आखिरी पुकार होगी अनिल्हम्दुलिल्लाहि, ये कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है, रब्बिल आलमीन जो सब जहानों का पालने वाला है। वलौ युअज्जिलुल्लाहु लिन्नासी और अगर जल्दी करता अल्लाह ताला लोगों के लिए, यहाँ पे के लिए माना लाम का हो रहा है और वाव का माना और है, लव का माना अगर है, तो युअज्जिलु में जो या है इसका अकेला माना नहीं हो सकता। अश्शर्रा बुराई पहुंचाने में, इस्तिअजालहुम उनके जल्दी तलब करने की तरह, बिल खैरी भलाई को, लकुजिया अलबत्ता यकीनन पूरी कर दी जाती, इलैहिम उनकी तरफ, अजलहुम उनकी मुद्दत, फनज़रुल्लज़ीना बस हम छोड़ देते हैं उन लोगों को जो ला नहीं यरजूना वो सब उम्मीद रखते, लिकाअना हमारी मुलाकात की, फी तुग़यानिहिम यामहून अपनी सरकशी में वो सरगर्दां फिरते हैं। अब हम समझते हैं उसलूब नंबर 2। इसके अंदर हमने जो काला रंग है उर्दू में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज के लिए जो 65% अल्फाज हैं, नीला रंग जो है वो बार बार इस्तेमाल होने वाले अल्फाज के लिए है और सुर्ख रंग नए अल्फाज के लिए है। तो आज के हमारे सबक के अंदर इन तमाम आयात में आप देख सकते हैं उलाइका मअवाहुमुन्नार बिमा कानू यक्सिबून, ये सब लोग ऐसे हैं इनका ठिकाना आग है इस वजह से जो वो कमाते थे। इन्नल्लज़ीना आमनू बेशक वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहाती और उन्होंने नेक अमल किए, यहदीहिम रब्बुहुम बिईमानिहिम रहनुमाई करेगा इनका रब इनके ईमान की वजह से, तजरी मिन तहतिहिमुल अनहारू बहती होंगी उनके नीचे से नहरें, फी जन्नातिन नईम नेमतों वाले बागात में, दावाहुम फीहा सुबहानकल्लाहुम्मा उनकी पुकार ये होगी पाक है तू अल्लाह, व तहियतुहुम फीहा सलाम और उनकी दुआ में सलाम होगी। यहाँ पे तहियतु जो लफ्ज़ है ये सुर्ख रंग के अंदर है, तो हमारी दूसरी आयत के अंदर एक लफ्ज़ जो है वो सुर्ख रंग के अंदर है जो 15% अल्फाज में से है। व आखिरु दावाहुम अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और उनकी आखिरी पुकार होगी तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जो तमाम जानों का पालने वाला है। वलौ युअज्जिलुल्लाहु लिन्नासी और अगर जल्दी करता अल्लाह ताला लोगों के लिए, तो यहाँ पे हमारा सबक जो है वो शुरू हो रहा है उलाइका मअवा से। तो नीचे अब कुरानी अल्फाज की उर्दू के अंदर जो इस्तेमाल की वजाहत है उसको देखते हैं उसलूब नंबर 2 के तहत। तो यहाँ पे मावाहुम मावा मलजा मावा ये हमारी उर्दू जुबान के अंदर इस्तेमाल होने वाला है। नार इसी तरह यक्सिबून आमनु आमिलू ये तमाम अल्फाज आप देख सकते हैं, एक एक को अगर पढ़ा जाए तो काफ़ी वक्त जो है वो सर्फ होता है। तो ये सारे अल्फाज आपके सामने हैं, तो आपके ज़हन के अंदर ये खाका होना चाहिए कि ये जो काले रंग के अल्फाज हैं ये वो अल्फाज हैं जो हमारी उर्दू के अंदर बिल्कुल इसी तरह से ये थोड़े बहुत फ़र्क से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इस्तेमाल होने वाले हैं। अश्शर्रा इस्तिअजालहुम बिल खैरी बुराई पहुंचाने में इनके जल्दी तलब करने की तरह, बिल खैरी भलाई को, लकुजिया इलैहिम अजलहुम यकीनन पूरी कर दी जाती इनकी तरफ उनकी मुद्दत, फरुल्लज़ीना पस हम छोड़ देते हैं उन लोगों को, ला यरजूना जो नहीं उम्मीद रखते, लिकाअना हमारी मुलाकात की, फी तुग़यानिहिम यामहून अपनी सरकशी में वो सरगर्दां फिरते। तो इस आयत के अंदर 2 अल्फाज हैं वनाज़ारू और इसी तरह यामहून, ये सुर्ख रंग के अंदर हैं, ये 15% अल्फाज में से हैं। तो आज के हमारे सबक के अंदर जो तमाम सबक है उसके अंदर हमने 3 अल्फाज जो है उनको याद करना है। पहले नंबर पे हमने जो पीछे पढ़ा है तहियतुहुम और दूसरे नंबर पे जो अल्फाज है वो फा नाज़ारू, फा के अलावा नाज़ारू और तीसरे नंबर पे है यामहून। ये 3 अल्फाज आपने याद कर रहे हैं आज के सबक के अंदर जो मुश्किल या नए अल्फाज में से। तो नीचे कुरानी अल्फाज की उर्दू में इस्तेमाल की वजाहत देख लेते हैं। इस्तिअजालहुम ये देख लेते हैं उजलत और इसी तरह लकुजिया कज़ा काजी अजलहुम, ठीक है, यरजूना लिकाअना तुग़यानिहिम। तो यहाँ पर ये तमाम वो अल्फाज हैं जो हमारे उर्दू के अंदर इस्तेमाल होने वाले हैं। तो आप कुरान मजीद को समझने के लिए इन 2 उसलूब के साथ आसानी के साथ कुरान पाक को सीख सकते हैं।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔